हाय बच्चों स्टूडेंट्स, अज आप सीखांगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहला असी पहले लैक्चर के विच सीखिया सी इनेट इम्यूनिटी का ही चली जाता है। सो इनेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, स्पैसिफिक जिहड़ी हैगी है नैचुरल इम्यूनिटी हैगी है ते वो जनरल हैगी। जनरल मीनस सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, जिन्ने भी एंटीजनस आते हैं सारे वास्ते इक्को जी जी हैगी है वो काम करती है। पर हुण जी बर्थ तो बाद जो तुसी पैदा हो गए, जिमें जिमें एनवायरनमेंट जिमें जिमें दा आला दुआला तुहाडे आले दुआले हैगा वो तुहाडे नाल डील करदा, जिस तरह के पैथोजनस तुहाडे ते अटैक करते हैं उस तरह की इम्यूनिटी तुहाडे अंदर डिवेलप हो जाती है। सो तुसी इम्यून हो जाते हो। एक बारी जो अटैक हो जाता है थोड़े ते तो इम्यून सिस्टम है जोड़ा उन्होंने बर्दाश्त करने के काबल हो जाता है। सो वो अंदर इस तरह की पावर, इस तरह की शक्ति जी हैगी है वो आ जाती है, जिदे नाल बीमारियां का जोड़ा है मुकाबला कर सकता है बड़ी जल्दी। सो ये बारे आप हुण डिटेल दे विच करांगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिहड़ी तुसीं प्राप्त कीती है ये बारे बड़ा ही स्पष्ट जोड़ा है। बर्थ तो बाद तुसी अपने जन्म तो बाद ये तुहानू कुदरती पहला नहीं मिली है। ये जदों तुसी पैदा हुए हो, कित्थे पैदा हुए हो, किहड़ी जगह ते किस तरह का एनवायरनमेंट तुहानू मिल रहा है। सो उहदे आधार पर हैगी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मीनस ये अगों असीं जदों देखते हैं तो ये करैक्टर्स जो असीं देख लीए, गुण असीं सब तो पहले तो गुण देखते हैं। तो पहला गुण इहदा की है स्पैसिफिसिटी। जिथे असीं पहला देखिया सी दैट वाज नॉन स्पैसिफिक, है ना, खास नहीं सी। पर हुण इत्थे एक खास एंटीजन वास्ते खास जिहड़ा हैगा प्रबंध किया जाता है उस नूं खत्म करने वास्ते जां उहनूं रोकण वास्ते, उहनूं कंट्रोल करने वास्ते। सो इत्थे जिहड़ा हैगा इट स्पैसिफिसिटी, एक खास गुण हैगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अडैप्टिव, ये जिहड़ा अडैप्ट असीं उस थां दे अनुकूल हो जाते हैं इस तरह। सो जदों असीं उत्थे दे अनुकूल हो जाते हैं, असीं उहनूं अडैप्ट कर लिया तो उत्थे दे जिहड़े एंटीजनस हैगे ने उन्हां दा असीं मुकाबला कर सकते हैं। तां हुण इत्थे जिहड़ा हैगा सैकेंड है जिहड़ा दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीनस वखरेवें होंगे, जिवें जिवें दे वख-वख एंटीजनस साडे उत्ते हमले करते जाणगे उवें उवें ही साडे अंदर वख-वख तरह के ढंग ने जिहड़े वो पैदा होंदे जाणगे, जिन्हां उन्हां नूं कंट्रोल करने वास्ते वक्-वक् तरह दे सैल जां वक्-वक् तरह के एंटीबॉडीज़ जिहड़े हैगे ने वो साडी बॉडी दे अंदर पैदा हो जाणगे। ते अगला हैगा जिहड़ा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सैल्फ एंड नॉन सैल्फ। सो ये जिहड़ी इम्यूनिटी हैगी है वो खास ध्यान रखती है भी ये साडा अपना ਜਾਂ कोई पराया है। जिवें तुसीं अपने घर दे विच तुहाडे सारे मैंबर जिहड़े हैगे ने वो हरेक नाल इक्को जिहा डील नहीं करदे। सो जिहड़े अपने परिवारक मैंबर हुंदे ने उन्हां नाल होर तरह का वरताव हुंदा घर दे विच, ते जिहड़े बाहरले हुंदे ने उन्हां नाल होर तरह। सो इत्थे भी सेम उवें ही हैगा, जिहड़े दा अपने सैल टिशू हैगे ने उन्हां नूं होर ढंग नाल वरताव कीता जांदा ते जिहड़े बगाने हैगे ने उन्हां नाल होर तरह। सो अगला जिहड़ा हैगा दैट इज मैमरी। हुण मैमरी यादाश्त, जिवें तुहाडी यादाश्त है जदों तुसीं एक बारी किसी नूं देख लैंदे हो तो पहली बारी तुहानूं उहनूं याद रखना पैंदा, तो उहनूं समझण वास्ते काफ़ी समा लग जांदा भी ये कौन है, किस तरह का है, उहदे की गुण ने, की वो चंगा है या माड़ा है। सो इस तरह ही सारे पक्ष उहदे जानण वास्ते सानूं काफ़ी समा लगदा है। तो इत्थे भी जिहड़े मैमरी सैल हैगे ने पर जदों तुसीं दूजी बार उहनूं देखदे हो तो बड़ी जल्दी उहनूं पहचान जांदे हो। ते इत्थे भी जिहड़े मैमरी सैल ने वो पहली बारी जदों उहनूं देखदे ने, पछाणदे ने, जिन्ने समय च एक्शन लैंदे ने काफ़ी लंबा समा लग जांदा ते नाल दी नाल ही एक पासे मैमरी सैल ने जिहड़े वो बना के रख दित्ते जांदे ने तां कि जदों दूजी बारी वो साडे शरीर के अंदर एंटर करता है तो नाल दी नाल ही उहनूं कैप्चर कर लिया जाता है ते नाल दी नाल ही उहदे उत्ते हल्ला बोल दिता जाता है ते उस नूं बड़ी जल्दी जिहड़ा हैगा वो रोकिया जाता है, बीमारी होण तो रोकिया जाता है। हुण असीं देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स की हुंदे ने बच्चे,
हिस्से अंश ਜਿਹੜੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, CMIS। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਹਿਊਮਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। B ਸੈੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਹਿਊਮਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ, ਫਲੂਇਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ। ਫਲੂਇਡ ਕੀ ਹੈ, that is only blood। ਸੋ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਲਿੰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਇੱਕ ਘੁਲਣਯੋਗ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੰਬੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ pluripotent stem cells ਬਣਦੇ ਨੇ। pluripotent, plural, pluri means many types, many types ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ, ਮਤਲਬ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डिफरेंट टाइप के बन जाते। सो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इस तो बाद ये जिहड़े हैगे ने दो तरह के बनणगे। पहला माइलोइड स्टेम सेल, जिहड़ा माइलोइड स्टेम सेल हैगा इट विल गिव राइज टू मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इहदे बारे आपां पढ़ लिया, ठीक है। लार्ज सैल हैगे ने, पहला ये ब्लड दे विच तैरते रहंदे ने कुछ घंटे, फिर उस तो बाद जदों साइज ग्रो कर जाता है they shift to the tissues ਤੇ ਉਹ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ ਮਾਈਲੋਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੋਨੋਸਾਈਟਸ, ਦੈਨ ਮੈਕਰੋਫੇਜਸ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਸਿਡੋਫਿਲਸ, ਬੇਸੋਫਿਲਸ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਗਏ? ਕੱਲੇ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਫੋਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿੰਫੋਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਫੋਇਡ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਫਾਰਮ B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਐਂਡ T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਤੇ T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਮੈਚਿਓਰ ਇਨ ਦ ਥਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਥਾਈਮਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਹਾਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਐਟ ਬਰਥ ਥਾਈਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ।
एंड इट डिक्रीजेस विद द एज। जिमें जिमें उम्र बढ़ती जाती है थाइमस का साइज है जिहड़ा वो घटदा जाता है। सो इत्थे जिहड़े सैल थाइमस दे विच मैच्योर हुंदे ने वो की हैगे ने टी सैल्स, ते वो सानू सैल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो सैल जिहड़े हैगे ने वक्खो वक्खरे तरह के सैल ने जिहड़े वो सैल के रूप दे विच ही काम करते हैं। तो असीं देखांगे वो 4 तरह के सैल ने वक्खो वक्खरे तरह के। वो किहड़े-किहड़े नेगे देखो, यही जिहड़े हैगे ने प्लूरीपोटेंट स्टेम सैल्स, उन्हां तों की बने प्रीमैच्योर्ड टी सैल्स। फिर उस तो बाद वो थाइमस दे विच चले गए ते उन्हां दे विचों कुछ सैल ने जिहड़े वो नैचुरल किलर सैल्स बन के अलग हो जाते। तां ये जिहड़े टी सैल नेगे थाइमस तो फिर इन्हां च मैच्योरेशन आ जाती है, मैच्योर हो जाते हैं। ये 4 तरह के सैल बनाउंदे ने। हुण ये 4 तरह के सैल ने जिहड़े वक् वक्खरे ढंगां नाल साडी हैल्प करदे नेगे। हाँ इत्थे जिहड़ा हैगा साइटोटॉक्सिक टी सैल्स पहले हैगे ने जाइम किलर सैल्स भी कहते हैं, ते सेकंड टाइप इज हेल्पर टी सैल्स। तां जिहड़े किलर सैल ने वो सीधे ही जाके मार दिंदे ने अगले। ते सेकंड जिहड़े हैगे ने हेल्पर टी सैल्स वो हैल्प करदे ने। हुण किहदी हैल्प करनगे वो देखो, ये जिहड़ी हैल्प करनगे ये बी लिम्फोसाइट्स की हैल्प करनगे एंटीबॉडीज बनाउण वास्ते। ये जिहड़ा हैगा इन्हां दा बहुत वड्डा रोल है। ते अगले हैगे ने मैमरी सैल्स। जिहड़े मैमरी सैल ने वो प्राइम सैल्स। प्राइम सैल्स जिवें असीं पहलां घर दे विच कोई खाना बनाउने आ तां सब तो पहलां असीं अपना शेयर कर दिंदे आ, गुरुद्वारे थोड़ा जिहा दे दिंदे आ। सो वो हैगा उवें दा उवें ही जिहड़ा बिना किसी चेंज तो उवें दे उवें जिहड़े सैल हैगे ने वो पहलां एक पासे करके रख दिते जांदे ने। सो उन्हां नूं असीं प्राइम सैल्स कहने आ। ते मुढले प्राइम मीनस मुढले शुरुआत दे विच ही ते वो याद रखते ने भी पहलां कौन एंटर होया सी, किस तरह दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਪਰੈਸਰ ਸੈਲਸ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਲਸ। ਸੁਪਰੈਸਰ ਇਹ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਸੈਲ, ਹੈਲਪਰ ਟੀ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਟੋਟੌਕਸਿਕ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੋਕਦੇ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀ ਸੈਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀ ਸੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਮਿਊਕੋਜ਼ਾ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਬ ਮਿਊਕੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਰਸਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀ ਸੈਲਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਥਾਈਮਸ ਕਰਕੇ ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ ਥਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੀ ਸੈਲਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀ ਸੈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਹਾਕੇ, ਡਿਕੇਡਸ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਉਮੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਐਂਟੀਜਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਂਗ ਲਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਚੋਰ ਠੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਜਨਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀਜਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਨ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ AMIS, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, AMIS ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਮੀਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟੀਜਨ, ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਮੀਨਸ ਉਲਟ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਟੌਕਸਿਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀਜਨ। ਹੁਣ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸੈੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਥੇ ਲਈ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇਖੋ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਲਰ ਸੈੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਈਟੋਲਾਈਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਟੀਜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਐਂਟੀਜਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪੀਟੋਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪੀਟੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਮਿਕਸ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਆਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
सो पैराटोप ते एपीटोप इन्हां दे एंटीजन्स ते एपीटोप्स हुंदे ने। एपीटोप्स इस तरह जिहड़ियां एंटीबॉडीज हुंदियां ने उन्हां दे पैराटोप हुंदे ने। इस तरह जाके पूरा फिट हो जाता उन्हां दे उत्ते जाके उन्हूं कवर कर लैंदा। सो जिस तरह दे अपने अलग अलग जिहड़े की ते लॉक हैगे ने स्पैसिफिक की है जिहड़े स्पैसिफिक लॉक ते फिट आउंदी है बिल्कुल उस तरह ही यह एपीटोप ते पैराटोप हैगे ने जिहड़े एक दूजे दे उत्ते फिट आउंदे। हुण इत्थे जदों असीं गल करदे हां हैप्टेन, एक हैप्टेन सी जिहड़ियां एंटीजन्स हैगियां ने दो तरह दीयां कंप्लीट एंटीजन ते इनकंप्लीट एंटीजन। हुण एंटीजन की है भी जदों साडे अंदर कोई भी चीज़ जाती है तो वो साडे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। जे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है तो असीं उहनूं एंटीजन कहते। जिन्हें साडे अंदर जाके एंटीबॉडीज नूं स्टिमुलेट कीता है सो दैट इज नोन एज एंटीजन। इत्थे एक कंप्लीट एंटीजन जिहड़ी एंटीबॉडीज बनादियां, इनकंप्लीट जिहड़ी नहीं बना सकी पार्शियल भी कहते हैं वो एग्जाम्पल हैगी हैप्टेन। हुण इहदे च की है भी वो कल्ला नहीं बना सकते, वो कल्ले नहीं बना सकते, उन्हां नूं किसी दी हैल्प की लोड़ है, किसी प्रोटीन की लोड़ है जिहड़े प्रोटीन्स उन्हां नूं उत्थों कैरी करके लै जाण ते वो फिर उन्हां दी हैल्प दे नाल बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करन दे विच स्टिमुलेट करन दे विच हेल्प करते हैं। सो दीज आर नोन एज हैप्टेन्स। कई बार इन्हां दा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इत्थे असीं जिहड़ा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी करते हैगे तां टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी दे विच दो तरह दी है, एक्टिव एंड पैसिव। हुण एक्टिव इम्यूनिटी की एक्टिव की हुंदा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਯੂ ਆਰ ਐਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਪੈਸਿਵ। ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਸਿਵ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ मीनस साडी बॉडी नूं आप काम करना पै रहा तां ही वो इम्यूनिटी जिहड़ी हैगी आप प्रोड्यूस कर रही है। तो ये दो तरह का नैचुरल एंड आर्टिफिशियल। जिहड़ी नैचुरल इम्यूनिटी हैगी है वो कुदरती है, साडे उत्ते हमला किया एंटीजन्स ने अटैक करते ही ने सारा दिन ही करी जाते हैं। तो जिहड़े भी एंटीजन ने अटैक किया उसके खिलाफ साडी इम्यूनिटी अपने आप ही पैदा होगी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਿਕਨ ਪਾਕਸ, ਮੀਜ਼ਲਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਫੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਸਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਟੀਨੂਏਟਿਡ ਜਾਂ ਵੀਕਨਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਫ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਉਹ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਫ ਡੈਡ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਓ ਹੈ, ਪੋਲੀਓ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਸੈੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20 ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਤਮਰੇ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸਿਵ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਡੀ ਨੇ, ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਬਰਥ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰੂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਫੀਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨਸ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ IgG ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨਸ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਰੂ ਪਲੈਸੈਂਟਾ ਫਰੋਮ ਮਦਰ ਟੂ ਫੀਟਸ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਕਲਸਟਰਮ, ਕਲਸਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਸਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੈਲੋ ਮਿਲਕ ਹੈਗਾ ਫਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ IgA ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥਰੂ ਮਿਲਕ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸਿਵ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪੈਸਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੀਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਟੀ ਟੈਟਨਸ ਜਾਂ ਐਂਟੀਵੈਨੋਮਸ। ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਜੇ ਸੱਪ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਟੈਟਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੌ ਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਰੰਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।